کہ ادھیڑ عمر میں پنڈت لالا رام کے یہاں ایک بیٹی کا تولد ہوا، بیٹی کی ولادت ہوئی، اور بیٹی ایسی تھی کہ چاند کا ٹکڑا، بہت خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ تو لوگ انہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے، ایک اچھا نام تھا، عزت دار انسان تھے پنڈت لالا رام۔ تو ان کی کہانی ذرا یہ ہے کہ جب ان کی بیٹی کی ولادت ہوئی تو اتنی خوبصورت بیٹی کہ ہر وقت یہ اپنی بیٹی میں ہی گم رہتے۔ صبح اٹھتے تو بیٹی کا چہرہ دیکھتے، شام کو سوتے تو بیٹی کا چہرہ دیکھتے۔ انسان کو اولاد اتنی عظیم ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے تو اور بھی کہ آدھی عمر میں جا کے پھر بیٹا یا بیٹی ملے، یہاں تک کہ انہوں نے اچھی طریقے سے بیٹی کی پرورش کی۔ تو 14 سال کی جب عمر بیٹی کی ان کی ہو گئی تھی تو وہ اکثر اس کو معلومات حاصل ہو گئی تھی، اور جب اس کی 17 سال عمر ہوئی تو مکمل پڑھ چکی تھی۔ اس کے حسن کے جو چرچے تھے وہ پورے بنارس میں مشہور تھے، اس کے حسن کے چرچے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، لوگ اس کے حسن کے چرچے کرتے تھے۔ اب یہ لوگ زندگی آرام سے گزار رہے تھے، کافی جگہ سے اس کے رشتے بھی آتے تھے، لیکن پنڈت لالا رام کو اتنی جلدی نہیں تھی کہ وہ اس کو اپنے گھر سے رخصت کریں۔ اور پنڈت لالا رام کی جو بیوی تھی وہ تو یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا بر اسے ملے کہ وہ ایک تو کماتا ہو، اس کی کمائی اچھی ہو، اور دوسرا وہ بیٹی سے بہت پیار کرنے والا ہو، اور تیسرا کہ وہ گھر جمائی بن کے رہے، یعنی گھر پہ ہی داماد بن کے رہے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں تھی، حالانکہ رشتے بہت آ رہے تھے۔ اسی دوران بنارس کی سرزمین پر ابراہیم نامی ایک کوتوال مقرر ہوا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، اور اسی دوران ابراہیم نامی جو کوتوال مقرر ہوا بنارس میں، وہ کوتوال بہت عیاش تھا۔ اس کی عیاشی اتنی تھی کہ جیسے ہی بنارس کی سرزمین پر وہ آیا تو لوگوں میں دہشت مچ گئی۔ لوگ اپنی بہو بیٹیوں کی عزت اب سنبھال نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ اس کی عیاشی اتنی تھی کہ وہ اس نے سپاہیوں کو لگا رکھا تھا کہ کسی بھی لڑکی کو دیکھو، اگر وہ حسن کی ملکہ ہو تو بس اسے میرے یہاں لے آؤ۔ اس کے سپاہی لگے ہوئے تھے۔ اب بہو بیٹیوں کی عزت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی دوران کوتوال کے سپاہیوں نے جا کے کوتوال کو بتایا، ابراہیم کوتوال کو بتایا کہ کوتوال صاحب، اسی بنارس کی سرزمین پر ایک لڑکی ایسی بھی ہے کہ اس کا باپ پنڈت لالا رام ہے، اچھی عزت ہے اس کی، اچھی شہرت ہے، لیکن وہ ایسی لڑکی ہے، ایسی حسن کی ملکہ ہے کہ اس کے دروازے پر لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اس لیے وہ کسی کو نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے۔ اس کے عاشقوں کی لائن لگی رہتی ہے، اس کو بہت دور و دراز سے لوگ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اتنا حسن اس کا لاجواب ہے۔ کوتوال صاحب، اگر وہ مندر میں چلی جاتی ہے نا تو لوگ پنڈتوں کا حلیہ اختیار کر کے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، جب اتنا سنا نا ابراہیم کوتوال نے تو کہا، اچھا، ہمارے ہی شہر میں اور اتنی خوبصورت لڑکی اور ہم سے بچی ہوئی ہے؟ کہ جاؤ فوراً پتہ کرو اس کے گھر میں کون کون ہے اور وہ کب نکلتی ہے، کب باہر جاتی ہے۔ سپاہی گئے، انہوں نے پتہ لگا لیا، آئے کوتوال کے پاس۔ ابراہیم کوتوال سے کہا، کوتوال صاحب، وہ اپنے گھر سے صرف گنگا اشنان کے لیے نکلتی ہے، صبح نکلتی ہے، گنگا اشنان کرتی ہے اور واپس چلی آتی ہے گھر پہ۔ کہا اچھا، کہ ٹھیک ہے، اس کے باپ کو بلایا جائے۔ سپاہی گئے اس کے باپ کے بنگلے پر، جا کے سپاہیوں نے ملاقات کی، کہا چلو کوتوال صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ تو جب اتنا سنا اس نے تو کہا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس نے وہاں پر تو کہہ دیا کہ میں آتا ہوں۔ گھر پہ آیا تو بالکل اداسی چھائی تھی، مایوس رہنے لگا۔ 3 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 3 دن کے اندر وہ پنڈت لالا رام کوتوال ابراہیم کے پاس حاضر ہو جائے، سپاہیوں نے یہ کہا تھا۔ گھر پہ آ کے اداس رہنے لگا، مایوس رہنے لگا۔ بیٹی نے پوچھا، پتا جی کیا بات ہے؟ بیوی نے بھی پوچھا، آپ بتائیے تو صحیح کیا بات ہے، آپ اداس رہنے لگے ہیں، آپ کی یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی؟ تو وہ کچھ بتاتے ہی نہیں۔ ایک دن بہت اصرار کیا، دوسرے دن کہ آپ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، آپ اتنے اداس کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے، اپنی بات شیئر نہیں کر سکتے، کہ ہم اب پرائے ہو گئے؟ تو پنڈت لالا رام نے بتایا کہ سنو، بات کچھ اور نہیں ہے، بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں مایوس ہو گیا ہوں، جس نے مجھے مایوس کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے۔ اصل میں ہمارے بنگلے پر کوتوال کے سپاہی آئے تھے۔ سپاہیوں نے کہا چلو تمہیں کوتوال صاحب نے بلایا ہے اور 3 دن کے اندر اندر آپ حاضر ہو جائیں، ورنہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ کہ بات یہیں تک بس نہیں ہے۔ میں جب کوتوال سے ملنے گیا نا تو کوتوال نے ایک شاہی
गद्दे पर मुझे बिठाल दिया, शाही कुर्सी पर मुझे बिठाल दिया। मैं बैठा और सबको जाने के लिए कह दिया कि सब लोग जाओ यहाँ से। कोतवाल ने अकेले में मुझसे बात की, कहा मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी है। जब मैंने कोतवाल की इतनी बात सुनी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो दबी हुई आवाज़ में मैंने कहा हाँ मेरी एक बेटी है। कहा हमने सुना है उसका हुस्न बड़ा लाजवाब है, हुस्न की मलिका है, हुस्न की परी है, और उसके हुस्न के चर्चे पूरे बनारस में फैले हुए हैं। दूरों दराज से रिश्ते भी आ रहे हैं, दूरों दराज से लोग उसके चर्चे भी कर रहे हैं। कोतवाल ने जब इतना कहा और कहा कि सुनो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं आई तो याद रखना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए कि मैं अपने सिपाहियों को भेज कर और बेटी की डोली उठवा लूँगा, उसको सिपाहियों के हाथ से मंगवा लूँगा और फिर तुम्हारा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कह के वो तेज़ी से रोने लगे। पंडित लाला राम फूट फूट कर रोने लगे। फिर तो उनकी बेटी भी शरीक हो गई, उनकी बीवी भी शरीक हो गई, और यहाँ तक कि उनकी बीवी अपनी बेटी की याद में इतनी रोई कि बेहोश हो गई। बेटी जल्दी से पानी लाई, छींटा मारा, माँ उसकी बेहोशी की हालत से बाहर आई तो बेटी ने तसल्ली देते हुए कहा आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो, पिताजी जैसा मैं बोलती हूँ वैसा आप करो। अब पंडित लाला राम सोचने लगे कि मेरी बेटी क्या कहेगी। कहा बेटी बताओ क्या बात है, क्या करूँ मैं। कहा पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोतवाल के पास जाओ और जाकर कहना कि हम अपनी बेटी की डोली धूमधाम से उठाना चाहते हैं। हमने अरमान सोच रखे हैं, बरसों से हमने सोचा है कि इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत लड़की, हम इसको अगर ऐसे ही विदा करेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें, हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। अब पंडित लाला राम सोच रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी ये क्यों मुझसे कह रही हो, 1 महीने के बाद तुम्हारी डोली उठेगी, कल भी उठ जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि कल डोली उठने से पहले सुबह के टाइम हम तीनों लोग अपने प्राण शरण कर दें, हम गंगा में जाके डूब जाएं, गंगा की लहरों में समा जाएं। बेटी ने कहा पिताजी आप मेरी बात सुनिए और मुझसे कुछ मत पूछिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। कहा आप बस इतना कहिए जाके वहाँ पे कि 1 महीने का टाइम मिल जाए। पंडित लाला राम ने कहा बेटी ठीक है जैसा तुम कहती हो। पंडित लाला राम उठे और कोतवाल के पास गए। कोतवाल पूरा फौजी दस्ता लिए खड़ा हुआ था, इसलिए कि अगर ये देर कर देते तो अपना फौजी दस्ता भेज दे और पंडित लाला राम की बेटी को उठवा लेता। पंडित लाला राम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद कहते हैं कि कोतवाल साहब 1 महीने का टाइम दीजिए, इसलिए कि हमने अपनी बेटी को बड़ा नाजों से पाला है और हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को तन्हा कपड़ों में, एक ही जोड़ कपड़ों में हम रुखसत करें, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें। हम ये चाहते हैं कि धूमधाम से वो आपकी बीवी बने, धूमधाम से आप निकाह करें, धूमधाम से लोगों को भी मालूम चले, और 1 महीने का आप मुझे टाइम दीजिए। जब कोतवाल ने इतना सुना तो खुशी में झूमने लगा, बोले 1 महीने का टाइम चाहते हो, ठीक है 1 महीने का टाइम दिया जाता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 महीने में आपने डोली यहाँ नहीं पहुँचाई और शादी नहीं की तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। उसने कहा कोतवाल साहब बस 1 महीने का टाइम दीजिए, हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे। कहा ठीक है। पंडित लाला राम घर वापस आए खुशी खुशी, क्योंकि आई हुई बला टल गई। कुछ दिनों के लिए टली लेकिन फौरी तौर से टल गई। आके बेटी को बताया। बेटी ने कहा ठीक है अब्बा जी, अब आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। कहा आप जाएं, मुझे 2 जोड़ कपड़े शाही, जैसे शाही शहजादे पहनते हैं, 2 जोड़ कपड़े ला के दीजिए। अब इनके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि बेटी ने मना कर रखा था। पंडित लाला राम ने कहा ठीक है। पंडित लाला राम गए, 2 जोड़ कपड़े लाए, शाही कपड़े जो शाही शहजादे पहनते थे, बादशाह लोग पहनते थे। 2 कपड़े मर्दों वाले ये लेके आए, बेटी को दिए। और बेटी ने कहा बाबूजी आप मेरी फ़िक्र मत करना, मैं जा रही हूँ, 2 दिन पहले लौट के आऊँगी, और मेरी गुम होने की खबर किसी को भी मत देना, किसी को भी मत बताना कि मैं घर से बाहर गई हूँ, बस मेरी ये बातें ज़रा ध्यान से सुन लेना। कहा ठीक है बेटी, जो तुम कर रही हो हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अब जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। कहा ठीक है। रात के सन्नाटे में मैं यहाँ से निकलूँगी। जब रात हुई वो अपनी आराम गाह पर बैठी। रात हुई तो अपना एक तेज़ घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वो निकल गई। कहाँ? दिल्ली पहुँची। दिल्ली पहुँचने के बाद जुमा का दिन था, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान एक आवाज़ गूंजी कि खबरदार, होशियार, बादशाह सुल्तान औरंगज़ेब की सवारी आ रही है। उनके साथ में काफ़ी भीड़ थी।
नंगी तलवारें नजर आ रही थीं। उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी लोग उनके साथ थे। अब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जुमा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद, फ़र्ज़ अदा करने के बाद सुन्नतें अदा की। फिर आवाज़ आई कि बादशाह सलामत ने सुन्नतें अदा कर ली हैं, नमाज अदा कर ली है, अब वो बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं। जब बादशाह सलामत बाहर निकलने लगे तो जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों पर फ़कीर गुरबा खड़े रहते हैं, तो अपनी अपनी फ़रियाद लेके लोग खड़े हुए थे। आप उनको नवाजते भी जाते थे और जो फ़रियाद लेके आए थे उनकी फ़रियाद भी सुन रहे थे। फ़रियाद सुनते जा रहे थे कि आखिर में नीची वाली सीढ़ी पर, उस पर ये लड़की खड़ी थी, पंडित लाला राम की, और शाही कपड़े पहने हुए थी, मर्दों वाले कपड़े पहने थी। जैसे ही बादशाह सलामत, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इसके करीब आए तो इसकी हया से निगाह नीची हो गई। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में हाजिर किया जाए। अब उसको महल में हाजिर किया गया। बाकी तो वहाँ पर किसी को नहीं कहा कि महल में हाजिर किया जाए, इसलिए कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली भी हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जान लिया था, समझ लिया था कि ये कौन है और किस लिए आई है। हाँ, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में पेश किया जाए। तो फ़ौजी दस्ते ने उसको महल में पहुँचाया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने सबको भेज दिया बाहर, कहा सब लोग चले जाओ। सब बाहर चले गए। कहा बेटी, ये तुम मर्दों वाला लिबास क्यों पहने हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि औरतें मर्दों का लिबास नहीं पहनती? और एक चादर दी, कहा ये चादर ओढ़ लो, इस चादर को ओढ़ कर अपना चेहरा छुपा लो, क्योंकि आप लड़की हो और मर्दों के सामने यूँ चेहरा खुला नहीं रखते। उस लड़की ने इतना सुना ना तो वो समझ गई कि यहाँ से ज़रूर मेरी मदद होगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बेटी बुलाया है और मेरे दिल की कैफियत समझ गए। किसी ने तो पहचान नहीं पाया कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटी बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और ये लिबास तुमने तब्दील क्यों किया है? कहा बादशाह सलामत, अगर मैं अपने लिबास में आती तो आप तक पहुँच ना पाती। मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरी कहानी बहुत गमगीन है। बादशाह सलामत, ये लिबास इसलिए तब्दील किया है कि आप तक आने में कोई परेशानी ना हो, आप तक आने में कोई दिक्कत ना हो। बादशाह सलामत, मेरी दास्तान बड़ी अजीब है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, रियाया का गम दूर करने के लिए ही बैठा हूँ, उनके साथ फैसला करने के लिए ही बैठा हूँ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। बादशाह सलामत ने जब इतना कहा तो उसके जान में और जान आई। कहने लगी कि हुजूर, मैं एक ब्राह्मण ख़ानदान से हूँ, मेरे बाप, मेरे पिताजी पंडित लाला राम हैं। ने कहा बादशाह सलामत, बात ऐसी है कि आपकी तरफ से एक कोतवाल बनारस की सरजमीन पर मुकर्रर किया गया है। कहाँ किया गया है? का आप उसके बारे में जानते नहीं हैं? बनारस की सरजमीन पर कोई भी बहू बेटी अपने घर से निकलती है तो सोचती है, अपने घर से निकल नहीं पाती, क्योंकि उसकी अय्याशियाँ इतनी उरूज पर हैं कि वो किसी भी बहन बेटी की इज्जत लूटने में टाइम नहीं लगाता। बहन बेटियां उससे डरी हुई हैं, पूरा बनारस उससे थर्रा रहा है, उससे कांपा हुआ है, उससे डरा हुआ है, उसकी दहशत पूरे बनारस में फैली हुई है। बादशाह औरंगज़ेब सुनते रहे। कहा हुजूर, अब बात यहाँ तक आई, उसने मेरे बाप को बुलाया और 1 हफ्ते का टाइम दिया कि मैं तेरी बेटी से शादी करूँगा, उसकी डोली मेरे दरवाज़े पर होना चाहिए, अगर उसकी डोली मेरे दरवाज़े पर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तेरी बेटी को उठवा लूँगा फ़ौजी दस्ता भेजकर। बादशाह सलामत सुन रहे थे। कहा हुजूर, फिर मैंने अपने बाप को भेजा, कहा 1 महीने का टाइम लो। हुजूर 1 महीने का टाइम हमने दिलवाया है, आपके पास फरियाद लाए हैं। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मुंह कभी पीला होता, कभी लाल होता, रंग तब्दील हो रहा था, कभी गुस्सा बहुत आ जाता, कभी आंसुओं से कभी आंखें भीग जाती। ये अपनी दास्तान सुना रही थी। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, आपके पास फरियाद लाई हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, तुम अब जाओ और डोली का इंतज़ाम करो, डोली की तैयारियां शुरू कर दो और वक्त मुकर्ररा पर जब उसने टाइम दिया है आपको 1 महीने का, तो उसी दिन अपनी डोली को वहां पर पहुंचाओ।
ڈولی کو اس کے دروازے تک پہنچاؤ۔ جب اتنا سنا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، من میں سوچنے لگی، خیال آنے لگے کہ ان کے پاس تو ہم اپنی فریاد لے کر آئے تھے کہ کاش یہ مدد کر دیں گے، یہ بادشاہ سلامت ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ جاؤ ڈولی کا انتظام کرو اور ڈولی اس کے دروازے پر پہنچا دو۔ ایک گھڑی یہ سوچ رہی تھی تو دوسری گھڑی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے تو مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، یہ ضرور میری مدد کو آئیں گے، لیکن اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات بھی آ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ڈولی تیار کر کے اس کے دروازے پر پہنچاؤ۔ خیر یہ وہاں سے واپس آئی۔ آنے کے بعد گھر پہ جیسے ہی داخل ہو رہی تھی تو اس کی ماں اور باپ بڑا انتظار میں تھے۔ دور سے دیکھا بیٹی آ رہی ہے، جیسے ہی قریب آئی اس کی ماں سینے سے لگا لیا، اس کو گلے سے لگا لیا ماں نے، اور کہا بیٹی تو آ گئی، تیرے انتظار میں کب سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تو واپس آئے گی۔ ماں تو روتے روتے بے حال ہو گئی، بہت یاد ستا رہی تھی، بیٹی 2 دن بچے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بیٹی اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پنڈت لالا رام نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیا ہوا، تو جہاں گئی تھی کام بنا؟ تو کہا پتا جی میں کہیں اور نہیں گئی تھی، میں سلطان اورنگزیب کے پاس گئی تھی، کیونکہ وہ وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس گئی تھی فریاد لے کر۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہاں سے مدد مل جائے، لیکن پتا جی کوئی مدد نہیں ملی۔ پتا جی انہوں نے کہا کہ ڈولی تیار کی جائے اور دروازے پر پہنچا دی جائے۔ پتا جی لیکن انہوں نے ایک بات اور کہی، بیٹی کہہ کر مجھے بلایا ہے۔ پتا جی جس نے مجھے بیٹی کہا ہو سکتا ہے وہ میری مدد کے لیے بھی آ جائیں۔ آپ ڈولی کی انتظام کریں، آپ ڈولی کو تیار کرنے کا انتظام کریں، ڈولی اسی دن اس کے دروازے پر آپ پہنچائیں، کیونکہ مجھے ان پر بھروسہ بھی ہے، مجھے ان پر ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مدد کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے بیٹی کہہ کے بھی بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی۔ ڈولی تیار کی گئی، ڈولی تیار ہو گئی وقت مقررہ پر، جب بتایا گیا تھا کہ اس دن ڈولی لے کر ہمارے دروازے پر آ جانا۔ پنڈت لالا رام نے ڈولی تیار کی، اب ڈولی کو لے کر کے دروازے پر جانے لگے۔ فوجی دستے کا ہجوم ساتھ میں چل رہا تھا، فقیروں کی لائنیں لگی تھیں، فقیروں میں خیرات بانٹی جا رہی تھی۔ پنڈت لالا رام ڈولی لے کر دروازے پر پہنچ گئے۔ اس نے کہا ڈولی تب تک اندر نہیں آئے گی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے فقیروں کو تقسیم نہیں کر دوں گا۔ وہ آیا اور اپنے ہاتھوں سے فقیروں میں تقسیم کرنے لگا، اور کیسے تقسیم کرنے لگا، یوں بھرتا تھا اور یوں پھینک دیتا تھا، یوں بھرتا تھا اور یوں پھینک دیتا تھا، یعنی وہ زمین پر پھینک رہا تھا، اور جو فقیر غریب لوگ تھے وہ اٹھا کر اس کو جمع کر رہے تھے۔ کافی اس نے رقم پھینک دی، کافی پیسے اس نے فقیروں پہ لٹائے۔ انہی فقیروں میں ایک بوڑھا فقیر تھا، چہرے پر نقاب تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا کوتوال صاحب مجھے بھی خیرات دیجیے، مجھے بھی بھیک دیجیے۔ کہا یہ دیکھ زمین پر کتنی بھیک پڑی ہے، زمین پر کتنے پیسے میں نے پھینکے ہیں، اٹھا لے تیرا کام ہو جائے گا۔ اس فقیر نے کہا کہ مجھے گرے ہوئے پیسے نہیں چاہیے، مجھے زمین والے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو ہاتھ میں چاہیے۔ تو اسے غصہ تو بہت آیا، اب لیکن خوشی کا ٹائم تھا، خوشی کا موقع تھا، تو وہ کیا کرتا، تو اس نے غصے کو پی لیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے ہاتھ میں چاہیے تو لے، ہاتھ میں لے لے۔ وہ ہاتھ میں دینا ہی چاہ رہا تھا کہ اس فقیر نے اپنے نقاب کو ہٹایا۔ قسم خدا کی وہ کوئی اور نہیں تھا، وقت کا بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت سامنے، اب اس پہ تو سکتہ طاری ہو گیا، ساری خوشیاں مٹی میں مل گئیں، ایک سکتہ طاری ہو گیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا۔ کہا حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا میں کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں یہاں میں کیسے۔ تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو یہاں عیاشی کرے، تجھے بنارس میں اس لیے بھیجا گیا تھا، تجھے کوتوال اس لیے بنایا گیا تھا کہ تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرے، تو دوسروں کی عزت سے کھیلے۔ بادشاہ سلامت کے ساتھ پورا فوجی دستہ آیا ہوا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب نے حکم فرمایا، پوری بنارس کی گلیاں بھری ہوئی تھیں، پورے بنارس کے لوگ دیکھ رہے تھے بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اب کیسا انصاف کرنے والے ہیں، کیسا انصاف کریں گے۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔
جو गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी, गुनाह करने वाला कोई भी हो गुनाहगार को सज़ा मिलेगी और मज़लूम को इंसाफ दिया जाएगा। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया कि 2 हाथियों का इंतज़ाम किया जाए। फ़ौरन 2 हाथी लाए गए। कहा दोनों के पैरों में इसके पैर बांध दो। एक पैर इस हाथी में बांध दिया गया, एक पैर उस हाथी में बांध दिया गया और कहा इनको बहुत स्पीड में दौड़ा दो, इनको बहुत तेज़ी के साथ भगा दो। दोनों को बहुत स्पीड के साथ भगाया गया और जैसे ही हाथी एक उधर भागा एक इधर भागा, इसके पैर फट गए, इसका जिस्म रेज़ा रेज़ा हो गया और वहीं पर इसने दम तोड़ दिया। बनारस की सरजमीन पर लोग देख रहे थे बादशाह औरंगज़ेब का इंसाफ। एक ब्राह्मण ख़ानदान के लिए बादशाह औरंगज़ेब का जो इंसाफ हुआ है, लोग तारीफ़ करने पर मजबूर थे। लोग तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई बादशाह औरंगज़ेब ने इंसाफ किया है। जब ये सब ख़त्म हो गए यहाँ पर, तो बादशाह औरंगज़ेब उसी ब्राह्मण परिवार में गए, पंडित लाला राम के घर गए और कहा मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो बेटी दौड़ती हुई गई, पानी लाई। कहा ये लीजिए। आपने फरमाया कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो कि अल्लाह के वली हैं, कहा मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। मैंने उस दिन से कसम खा ली थी कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। मुझ पर खाना और पानी हराम है। तब तक मैंने एक लुक़मा नहीं खाया है, तब तक मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। पंडित लाला राम ने कहा बादशाह सलामत, चूँकि मेरी बेटी को मालूम था कि आप आएंगे, तो उसने एक चबूतरा तैयार कर दिया कि जब आप आएंगे तो वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। पंडित लाला राम के घर एक चबूतरा तैयार था। बेटी ने कहा बादशाह सलामत, वहाँ पर खाना और पानी का भी इंतज़ाम है, आप वज़ू बनाइए और नमाज अदा कर लीजिए। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू बनाया और वहाँ पर पहले शुक्राने की नमाज अदा की, उसके बाद खाना खाया और जब चलने लगे तो पंडित लाला राम कहने लगे बादशाह सलामत, चूँकि अब आपने यहाँ पर नमाज पढ़ ली है, अब इस ज़मीन को मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगा। बादशाह सलामत, अब यहाँ पर मैं एक मस्जिद बना दूँगा, एक मस्जिद कायम कर दूँगा, उसमें आप जब भी आइएगा नमाज अदा कीजिएगा। पंडित लाला राम ने वहाँ पर एक मस्जिद बना दी और यही बात है कि आज तक वो मस्जिद कायम है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने तांबे पर एक ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद वहीं पर लटका दिया कि जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी तब तक इसका जो मुतवल्ली होगा वो आपके ही ख़ानदान से होगा।